जय श्रीराम जिते तत्व बा वास्तव कथा कहले तो शुणुना केवल गोटे अभ्यास हो जाए मालिका जदि कह कौन पवन माला कि मरवे से कथा शुणुचे कि आम तो आत्मज्ञान छड़ा कि मुंड को आसूना बुझे तो क्या कहवा जे निजे निज को असमाल जाऊ कहती जे भल लोक हवापे तमें आगे विचार नब मु भल हेबी जदि तमें न चाह भल हाँपे तुम कहीं भल करें ना गोटे उदाहरण दौची धर जहाँ आम प्रकृति देखुं प्रकृति पदार ताहा प्रथम आम शरीर भी सब अच्छी ये जमी प्रकृति आज बात्या होची पवन बाढ़ होची ये जो प्रकृति जहाँ घटुची तमें करुच ना तमें बंद कर पार ये जो प्रकृति आज पवन बाढ़ी वर्षा करेब तमें करौच करुच तमें बंद कर पार कि तमें कौन कर ना तमें कौन कर पार ना काली देखिब आ कौन कर तुम देखिब से भाई भाव में तुम निरापद जगह को जीव ना तार प्रतिरोध कर एगुड़ा प्रति से भाई सृष्टि जहाँ घटुची तुम केवल देखुच तार प्रतिकार कर वर्षा धुमाड़ झड़ भूमिकंप आपको तुम केवल द्रष्टा भाव में देखिकी तुम व्यवस्था तुम कर ना कह मु पवन करुच ना ये जी एत जन ठाकुर बाहर से पवन कर प्रकृतिर नियम ठीक से भाई आम शरीर गोटे प्रकृति अच्छे तार गोटे नियम अच्छे ता नियम कौन ना पृथ्वी रोचे गंध जल रोचे रस रस आस्वादन करवा आखि हम देखा कान शुणा जो तत्व है आनंद पाया तुम्हें बंद करदेव कि आपको बंद करदेव कि बंद कर ना जो बंद कर ना ताल तुम से कौन हवा दरकार द्रष्टा हवा दरकार जे मो भीतर काम क्रोध लोभ मोह स्वाद एटा सब तो सृष्टि हम जमी बात्या हो तुम बंद कर ये शरीर प्रकृति ये सृष्टि हवा तार गोटे प्राकृतिक नियम व्यवस्था तुम तो बंद कर ना जो बंद कर तुम कौन कर ना द्रष्टा हो कौनटा कर द्रष्टा से द्रष्टार धर तुम लोभ आसला द्रष्टा भितर तुम तो द्रष्टा देखुच ना तुम भर लोभटा आसला से तुम विचार कर जमी बात्या आस विचार कर भल घर को जाऊच से जो लोभ आसूसी विचारटा किए कर हाँ तेणु ये आंकु मारी पार नहीं ये सृष्टि कौन पवन को मारदेव से आम भर प्रकृतिगत जहाँ रही मार भारी मार कहीं मार तो पार ना अर्थात मु भूमि पाई जमी मोर अच्छी मु विषति लगे पारे फूल लगे पारे से मो पर निर्भर किंतु माटी रही तो से माने तार उत्पादन शक्ति अच्छी ना ना से भाई आमर पंचभूतर जो तार प्रकृत रूप गुड़ा ता भर लुचि कौन मारिदे पार जड़े ताल द्रष्टा भाव तार विचार करी से भल मनीष हो पार ना कौन कर विचार न दब से भल मनीष हेनी ताले विचारटा केमती दब प्रथम देख आम भाव तुम धनी ना कर तुम धनी ना कर हाँ गरीब तुम सुंदर ना असुंदर नहीं तुम तुम जाना कि तुम सुंदर हिरो हिरोइन बोलते तुम सुंदर असुंदर से कथा जमी गरीबटा मानुच असुंदर भी तुम ना ना असुंदर भी तुम तुम्हें टोकाना बुढ़ा बुढ़ा ना ये जो केमी जान तुम्हें तुम्हें गरीब बोली केमी जान तुम असुंदर बोली केमी जान तुम्हें बुढ़ा बोली केमती जान
ତମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ, ତମେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ, ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲ? ନିଜକୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେବ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଚାର ଅନୁସାରେ ତମେ ଗରିବ, ତମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିଛ ତେଣୁ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର, ତମେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତମେ ବୁଢ଼ା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର ତମେ ନ କରିବ ତମେ ଗରିବ କେମିତି ଜାଣିଲ ନା ଅସୁନ୍ଦର କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉଛି ନା, ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତମେ ଗରିବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛ? ନା ଧନୀକି ଦେଖିଛ ବୋଲି ନା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଧନୀକି ଦେଖିବି ନାହିଁ ତମେ ଗରିବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ଯଦି ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବି ନାହିଁ ତମେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳତା ରହୁଛି ଭେଦ, କେମିତି ନା ବାହ୍ୟରେ ଦେଖିକି ତମେ ତମ ନିଜର ସ୍ଥିତିକି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କ'ଣ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ? କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଃଖୀ ନୁହଁ କି ଗରିବ ନୁହଁ କି ଅସୁନ୍ଦର ବି ନୁହଁ, କେବଳ ତମେ ପଦାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରି କହୁଛ। ନହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ହେବ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ପଦାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ହଁ ନା ନା ସେଠି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, ତା ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଏଇଆ ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେଇ ଧନୀକି ଦେଖିକି ଇଏ କରିବ କହୁଛି, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେଠି ବୁଝିବାର କଥା ଯେ ଏଠି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ରୂପ ଅରୂପ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଚାର ଆଣି ଥୋଇକି ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିକି ନେଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ମାନି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ସମଭାବ ନେଇପାରିବ ବା ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ବା ତା ସହିତ ତୁମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ, ବା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ତୁମର ସ୍ଥିତିକି ତୁମେ ଜାଣିକି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛ ନା। ଆମେ ଧର ଏବେ ଯିବା ଆଳୁ ଚୋଖା ପଖାଳ ଖାଇବା, ହେଲା କି? କାହିଁକିନା ସେ ମୁଁ ଆଳୁ ଚୋଖା ଖାଇବି, ସେ ପରଟା ଭାଜି ଏଇଟା ଜାଣିଲା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ପଖାଳ ପିଉଛି କି ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଦେଖ ନା, ନିଜକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ତୁଳନା ବି କର ନା। ହେଲା, କାହିଁ ତୁଳନା କରିବ? ହଁ, ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେମିତି ତୁମେ ଆଜି ଦେଖୁଛ ବସିକି ସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ଷା, ସେଇଭଳି ତୁମ ଘର ଏଇଟା ବାହାରେ ହେଉଛି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ବାହାରେ ହେଉଛି। ତୁମ ବାହାରେ ବି ତୁମ ଘର ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିବ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିପାରେ, କାହାକୁ ରୋଗ ପଡ଼ିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତୁମ ଆଗରେ ଘଟିବ ନା ନାହିଁ? ତୁମ ଆଗରେ ଘଟିବ। ତୁମେ ଯେମିତି ଏ ବାତ୍ୟା ପବନକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛ, ତାହେଲେ ସେଠି ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନ ହେଇକି ତୁମେ କ'ଣ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛ। ଯେମିତି ଏଇ ସହିତ ପବନ ହେଉଛି ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି କି? ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବିଚାର କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବେଶ ନେଇକି ଆସିଲା, ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଉନ, ତା ସହିତ ତଦାତ୍ମା ମିଶି ଯାଉଛ। ବୁଝିହେଉନି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରିବ, ଏଇଟା କିଏ ମନା କରୁନି। ବାତ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବିନି ଯେ ମୁଁ ବସିବି, ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେଠି ଜଣଙ୍କର କ'ଣଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତା ଦେହରେ ତଦାତ୍ମ ହେଇଯାଉଛ, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ, ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କରୁଛ। ମୋ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ନ ମିଶିକି ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କିଏ ମନା କରୁନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବାହ୍ୟ ହେଉ ବା ଭିତର ହେଉ ବା ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବି ହେଇପାରୁନ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତ ନରି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପେଟ ବିନ୍ଧିଲା କି ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଲା କି ମୋର ଜ୍ୱର କମିଗଲା, କିଏ କହୁଛି? ନରି କହୁଛି। ନରି ଛୋଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ତଦାତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି, ସେ କହୁଛି ମୋର ଏଇଟା। ତୁମେ ଯଦି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଖାଲି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ କହିବ ଯେ ଏ ଶରୀର ଏ ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି, ମୋର ହେଉନାହିଁ, ମୋର ହେଉନି, ମୋର କାହିଁ ହେବ? ଏଇ ଶରୀରର କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ବହୁତ ଭଲ ବିଚାର ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଚାର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ
ଯଦି ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ ତାହେଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୁରୁ ଏଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାଅ। ଏ ବହିଟା ଲେଖିଛି, ଆମେ ଅଧିକା ପଢ଼ିଲେ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସର୍ବସମଭାବ ଜ୍ୟୋତି ସାଧନାରେ ମନ ରତ ନିରବଧି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧି ପୂଜ୍ୟମାନ ହେବ ପ୍ରାନ୍ତେ ହେବ ଦୟାନିଧି। ନାଦ ଓଲଟାଇ ବିନ୍ଦୁସାରେ ଦେଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଫେରା ମୀନ ଶନି ଯୋଗେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗେ ଖେଳିବ ମେଦିନୀ ସାରା। ଏଇ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଲେ, ହେଲା କି? ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ 4 ବର୍ଷର ସେ ବାଳୁତ କମରେ ନିତ୍ୟାଲୀଳ କରୁଥିବ, ତା ହାତ ବାଜିଲେ ଗଙ୍ଗା ବହିଯିବ କଳାଗିରିଠାରେ। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜ 4 ବର୍ଷର ପିଲା କଥା କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ, ସେ ସର୍ବସମଭାବ ଜ୍ୟୋତି ସାଧନାରେ ମନ ରତ ନିରବଧି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧି ପୂଜ୍ୟମାନ ହେବ ପ୍ରାନ୍ତେ ହେବ ଦୟାନିଧି। ଯେ ପ୍ରାନ୍ତେ ହେବ ଦୟାନିଧି ନା ନାଇଁ, ଯଦି ସମଭାବ ଆସିବ, ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା କର, ମନକୁ ଯଦି ସ୍ଥିର କର, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ତୁମେ ତ ପୂଜ୍ୟମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ନା ଦୟାନିଧି। ଦୟାନିଧି ପାଲଟିବ। ସେଠି ଦୟାନିଧି ତୁମେ ଗାଁ ନାଁ ଲୋକ ଖୋଜିବ କି? ଦୟାନିଧି ହେବ। ନାଦ ଓଲଟାଇ ବିନ୍ଦୁସାରେ ଦେଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଫେରା ମୀନ ଶନି ଯୋଗେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗେ ଖେଳିବ ମେଦିନୀ ଭାଗ। ତାହେଲେ ନାଦ ଓଲଟାଇବା ବୁଝିଗଲା, ଏ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ଓଲଟଉଛ ନାଦଟାକୁ, ନାଦଟା କିଏ କରୁଛି? ଜୀବଟା କରୁନି। ରାମ ନାଦଟା କିଏ କଲା? ଜୀବ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ସେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବ। ନାଦ ଓଲଟାଇ ବିନ୍ଦୁସାର ଦେଲ କେଉଁଠି ତ୍ରିକୁଟରେ, ବାମ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଫେରା ମୀନ ଶନି, ମୀନ ହେଲା 12 ପଳେଇ ଆସିବ, ଶନି ବୋଇଲେ 7, ଇଏ 7 1 ହେଇଯିବ, ମୀନ ଶନି ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆସିଗଲା, ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଗ, ରବିର ବୋଇଲେ ଏଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଆର ଭାଗ ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଖେଳିବ ମେଦିନୀ ସାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟା ତୁମ ଶରୀରରେ କାମ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା, ଯଦି ଏଇଟା ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମଭାବ ଆସିବ, ଆଉ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଦୟାନିଧି ହେବ। ହେଲା, ଆକୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ କେମିତି ବୁଝେଇବ କହୁନ, ସେ ତ ଲେଖିଲେ, ଆକୁ ଆମେ ତ କେମିତି ବୁଝେଇବ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କେଉଁଠି ଜାଣନ୍ତୁ ବା 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଏଇ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ଆମେ ଦୟାନିଧି ହେବା ବା ଦୟାର ଗୁଣଟା ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ବୁଲୁଥିଲେ ରଥରେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଏଟା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲେ, ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତେ ଦରିଦ୍ର, ଏତେ ଦୁଃଖୀ, ଚିରା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ପୁଣି 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଠି ବଇଛି ସେଇ ଭିକାରୀ ଭାବରେ ବଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତ ଦେଇଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଏଇ ସେଇ ଚିରା? ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ନା ହଁ। ଆଉ ଚିରା କାହିଁ ମଡ଼େଇଛ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲି। କହିଲେ, ଆପଣ ସିନା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କେତେଟା ଚୋର ଥିଲେ, ମୁଁ ନଉନୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ କଥା ତ ଠିକ୍, ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମୋତି ଦେଉଛି, ତା ମୋତିର ଗୋଟେ ମୋତି ତା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ 1,00,000 ସୁନା ମାଡ଼ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ, ତୁ ଆକୁ ସାଇତି ରଖିକି ବିକିକି ଭଲରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି। ସେ ମୋତିଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ସେ ବି ଖୁସିରେ ନେଇକି ଗଲା। ସେ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ ବର୍ଷ ପରେ, ଦେଖିଲେ ସେଇ ଭିକାରୀ ହେଇକି ବସିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ? ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଚାରିଲେ, କାଳେ ମୋତି କ'ଣ କଲୁ? କହିଲେ, ମୋତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣ ତ ଲୁଚେଇକି ଦେଲେ, ମୁଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବି ମାରିକି ନେଲି, ଚୋର ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୁଁ ନେଇକି ଆମ ଗରିବ ଘର କେଉଁଠି ରଖିବି ନା ଗୋଟେ ଠେକି ଭିତରେ ବା କଳସ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି, ସେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଥାକରେ। କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ତ, ତା ରହିଲା, ତାପରେ ବି କି ଚଳିଲୁ? କହିଲା, ରହିଲା କେଉଁଠି? କହିଲା, ସେଦିନ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ପାଣି ପାଇଁ, କଳସଟା ଭାଙ୍ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କଳସ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ କଳସଟାକୁ ତ ନେଇକି ଗଲା, ସେଠି ତାର ପାଣି ପୁରେଇ ଧୋଇ ଦେଇ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା।
ମୁଁ ଆସି ପଚାରେ ଏ କଳସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ସେ କଳସରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୋତି ନା ମୋତେ କହିଲନି ନା ମୁଁ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଳସରେ ନେଇଗଲଣି ନା ମୁଁ ତ ତାକୁ ପାଣିରେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପାଇଲେ କି ତୁମକୁ 50 ଥର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛି କ'ଣ ପାଉଛ କି ନବରତ୍ନ ଦିଆହେଉଛି ମୋତି ଦିଆହେଉଛି ସବୁକିଛି ଦିଆହେଉଛି ପାଉଛି କି କାହିଁ ପାଉନି। ତାପରେ ଠାକୁର ହସିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତ ପାରିବୁନି କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ମାନିଗଲିଣି ମୁଁ ତ ପାରିବିନି ଆଉ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାଉ ଗରିବ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ କିଏ ଧନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଠାକୁର ହସିଲେ 2 ପଇସା ଦେଲେ କାହାକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ପଇସା ଦେଲେ ସେ 2 ପଇସା ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ଇଏ ଠାକୁର ଇଏ 2 ପଇସାଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲା ମୋତେ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ ସେଠୁ ସେ 2 ପଇସା ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଧୀବର ବାବୁ ଯେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ସେ ଖଳେଇରେ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଛଟିଏ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେଉଛି କହିଲା ରେ ସେ ମାଛଟା ମୋତେ ଦେ କହିଲେ ମାଛଟା ମାଗଣା ଦେବି ତୁ ପଇସା ଦେଉନୁ କହିଲା ଏଇ 2 ପଇସା ନେଇଯା ତୁ ସେ ମାଛଟା ମୋତେ ଦେ ସେ ମାଛଟାକୁ ଆଣିଲା କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପାଣି କିଛି ପୂରେଇକି ସେ ମାଛଟାକୁ ତା କମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଥଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା ପୂରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗଲା ନଈକି ଗଲା ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ବୁଝିଲା ନା ସେ ମାଛଟା ପ୍ରତି ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ 2 ପଇସାରେ ତ ମୋର କିଛି ହେବନି 2 ପଇସାରେ ମାଛଟା ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଆଉ କ'ଣ ସେ ନେଇକି ସେ ମାଛଟାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ନଈରେ ସେ ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନିଗାଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ମୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମାଛଟା ମୋତି ଗିଳିଥିଲା ମୋତି ଆସିକି କେଉଁଠି ତା କମଣ୍ଡଳରେ ତା ପାତ୍ରରେ ଆରେ ଏଇ ମୋତି ସେଠୁ ସେଠି ମୋତିଟାକୁ ଧରିକି ହାତରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହାଲାକା ମିଳିଗଲା 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 ଦୌଡ଼ି ଆସ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ 10-30 ଜଣ ଥିଲେ ତା ଦେହରେ ସେ ଚୋର ଥିଲା ଯିଏ ସୁନାଟା ନେଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ମୋତେ ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲାଣି ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ମାନେ ଚୋର ଯିଏ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ମୋତେ ସେ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଆସିକଲା ଘୋଷି ପାଟିକନା ମୁଁ ନେଇଛି ତୋ ସୁନା ଦେଇଦେଉଛି ତୁ ଆଉ ଗୋଳମାଳ କରନା ମାଡ଼ ଖୋଲିବୁ ଆଣିକି ସୁନାଟି ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଯେଉଁଟା ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଇଏ ତାର ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଧନୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କରିପାରିଲେନି ଭଗବାନ କେମିତି କଲେ ନା ଦୟାନିଧି ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦୟା ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲ ଦୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି ତୁମେ ଜମା ସମଜ୍ଞାନୀ ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର କଥା ଉଠୁନାହିଁ ତେଣୁ ଦୟା ଭାବଟା ଆସୁ ଦେଖିବ ଦୟା ଭାବ ଆସିଲା ମାନେ ଖାଲି ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇକି ପଇସା ଦୟା ଭାବ ନା କର୍ମରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସବୁ ଦୟାନିଧି ବି ମିଳିଯିବେ ସବୁ ମିଳିଯିବେ ହେଲା ସେଇ ବାଟକୁ ଚାଲ ଦୟା ଆସିବା ଛୋଟିଆ ନୁହଁ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଆଜିରେ ଯାଇକି ଦୟାଟେ ଦେଇଦେବା ଦେଖି ସେଥିରେ ହେବ ନାହିଁ ଦୟା ତୁମର ପ୍ରକୃତି ହେବା ଦରକାର ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।